ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ امریکی سفارت خانے کا کراچی اور لاہور کے قونصل خانے کے نام پیغام۔ امریکی عملے کو خاندان سمیت ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے لیے کوئی ایسی ہدایات جاری نہیں کی گئی۔ اعلامیے میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیا گیا ہے۔ امریکی قونصل خانہ کراچی اور لاہور اعلامیے کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے، ایسا اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ بڑی اور اہم خبر ہے کہ امریکی سفارت خانے کا کراچی اور لاہور کے قونصل خانوں کے نام پیغام، امریکی عملے کو خاندان سمیت ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے لیے کوئی ایسی ہدایات جاری نہیں کی گئی۔ اعلامیے میں ایسا لکھا گیا ہے۔ اعلامیے میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیا گیا ہے اور اسی صورتحال کے پیش نظر کراچی اور لاہور کے قونصل خانوں کے نام پیغام ہے کہ امریکی عملہ خاندان سمیت ملک کو چھوڑ دے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسلم صاحب بتائے گا کیا کچھ ہے اس ہدایت نامے میں؟ دیکھیں، جو سیکیورٹی صورتحال ہے اور جو امریکہ ایران جنگ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس اعلامیے میں، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ لاہور اور کراچی کے جو کونسلیٹس ہیں ان کے لیے کہا گیا جو خاندان یو ایس کے جو امریکی خاندان یہاں پر موجود ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، سفارتی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ اسلام آباد کا جو سفارت خانہ ہے اس کے لیے ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ خطے کی صورتحال میں کہا گیا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی رسک ہے تو جو لاہور اور کراچی کے کونسلیٹس ہیں ان کے لیے اعلامیہ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خاندان سمیت وہ وطن پاکستان کو چھوڑ دیں، لیکن جو اسلام آباد کی جو سفارت خانہ ہے اس کے لیے کوئی ایسی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بے حد شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے۔ بات کریں گے کہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مذاکرات کی میز بھی سجی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ایران پر دن دہاڑے جنگ مسلط کر دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سیاحت کے حوالے سے، کیونکہ اس جنگ نے عرب اور خلیجی ممالک میں سیاحت کو بڑی چوٹ پہنچائی ہے۔ رمضان کی رونقیں ہوں یا عید کی خوشیاں، سب کچھ مان پڑ گیا ہے۔ سیاحوں کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ ساحل سے لے کر برج العرب اور برج الخلیفہ تک سارا رش چھٹ گیا۔ جو سیاح مزے سے دبئی میں گھوم پھر رہے تھے ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ بالکل، مالی طور پر بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے دونوں طرف۔ ٹور آپریٹرز ہوں یا دبئی میں موجود سیاح اور جن کے ارادے تھے دبئی جانے کے، ساری بکنگ ہو چکی تھی۔ کاروباری افراد کی بزنس میٹنگز بھی منسوخ کرنا پڑ گئیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے جو محاذ کھولا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ دبئی میں سیاحت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب لوگ کہاں گھومنے پھرنے جائیں گے، یہ ایک سوال ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں اب ٹورزم بڑھے گا۔ کہانی کا رخ اب کہاں پر گھوم رہا ہے، ہر کسی کو اس کی فکر ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ دبئی میں جو ٹورزم ہے اس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مذاکرات کی میز بھی سجی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ایران پر دن دہاڑے جنگ مسلط کر دی گئی، جس سے ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک کا گلف کا رخ بدل گیا۔ بالکل، اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنا امپیکٹ پڑا ہے سیاحت کے اوپر اور ٹورزم۔ اب یہ جو انڈسٹری ہے یہ کس طرف اب ٹلٹ کرے گی یا شفٹ کرے گی؟ اظہر، ساری صورتحال سے ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا کہ چل کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جو یو اے ای خاص طور پر دبئی کی جو ٹورزم انڈسٹری تھی وہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، اور یہاں پر لاکھوں لوگ یہاں پر سالانہ سفر کرتے تھے اپنی سیاحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اور یہ فیوریٹ ڈیسٹینیشن رہا۔ اور اسی طرح برطانیہ سے بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر سیٹل بھی ہوئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 3 لاکھ سے زائد ہے۔ اور یہ جو بحران ہوا ہے یہ کووڈ کے بعد سب سے بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے، اور اب تک 1 لاکھ سے زائد جو برطانوی شہری جو یو اے ای میں موجود ہیں، برطانوی فارن آفس کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے کہ وہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب ایک پہلی پرواز ابو ظہبی سے اتحاد ایئر ویز کی یہاں پہنچ بھی چکی ہے، جس میں تقریباً 500 سے زائد لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ یہاں پر سالانہ تقریباً جو مشرق وسطیٰ کی سیاحت ہے 56 ارب ڈالر کے جو ممکنہ نقصانات ہیں ان کو یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً 367 ارب ڈالر کی یہ ٹوٹل انڈسٹری ہے جو پوری خطرے میں پڑ چکی ہے اس وقت۔ یہاں پر ابھی ایسٹر ہالیڈیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس ماہ کے اینڈ پہ، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر اپنی بکنگز کروا رکھی تھی ہوٹلز کے لیے اور مختلف جو وہاں پر ایکٹیویٹیز کے لیے، تو یہاں پر یہ سب کینسل ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ
जो ट्रैवल से पहले यहाँ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो एक तो या तो कंपनीज ने देना बंद कर दी हैं या उसके रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अफोर्ड नहीं हो रहे। दूसरा, बरतानवी हुकूमत ने भी यूएई समेत मशरक़ वस्ता में सफ़र करने के ख़िलाफ़ एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो इसके अलावा जो वेकेशन रेंटल्स हैं, जो होटल्स के अलावा एयरबीएनबीज और दूसरी जो जगह किराए पर ली जाती थी, उनकी भी बुकिंग जो मार्च के महीने के लिए बुकिंग थी, वो 8,450 से ज़्यादा बुकिंग्स मनसूख कर दी गई हैं। अब जो मुतबादिल प्लान है, ज़्यादातर लोग इस वक्त जो यूके से, यूरोप से, यूके से वो कर रहे हैं, वो पुर्तगाल जाएंगे, इटली और यूनान की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एक और जो, क्योंकि यूएई हब था ये दुबई ख़ास तौर पर ट्रैवल ट्रांजिट का, क्योंकि यहाँ से तमाम बड़ी जो ट्रैवल एजेंसी लोग जाते थे, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा दीगर ममालिक के लिए, तो ये एक बड़ा बिल्कुल अजहर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ट्रैवल क्योंकि दुबई में मेजॉरिटी जो उनका बिजनेस था वो था ही टूरिज्म पर। दुबई हो जाए, कतर हो जाए, हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए। अब साथ रहेगा, मिडिल ईस्ट फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद मलेशिया दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िया बताएगा क्या आपके पास डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, मिडल ईस्ट के फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने के बाद लोगों ने ज़्यादातर मलेशिया का रुख करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं जिस होटल में मौजूद, इनका कहना है कि यहाँ पर 3 दिन से मुसलसल ऑनलाइन होटल की एडवांस बुकिंग जारी है और अगले 1 महीने तक इनकी पूरी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और इसी तरह शहर के बाकी होटल भी तकरीबन एडवांस बुकिंग में जा, और इस तरह फ़्लाइटें भी काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं और लोगों ने ज़्यादातर मलेशिया का रुख करना शुरू कर दिया है। साथ रहेगा, फ्रांस और यूरोप से खलीजी ममालिक जाने वाले हज़ारों फ़्लाइट्स मनसूख हैं, तो फ्रांस के लाखों शहरी मुख्तलिफ ममालिक में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए चार्टर फ़्लाइट चलाने का फ़ैसला किया गया है। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा साहिबजादा अतीक, जो कि फ्रांस में मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा। मशरिक़ वस्ता के ममालिक से यूरोप भर में आने वाली फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। इस वक्त फ्रांस के तकरीबन 4 लाख से ज़ायद शहरी खलीजी ममालिक में मुकीम हैं और हज़ारों लोग वहाँ पे बिज़नेस या सियाहत के लिए मौजूद हैं, जिनकी वापसी बहुत मुश्किल हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ाई सफ़र में जो रुकावटें थी वो दूर तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों फ्रांसीसी शहरी जो हैं वो गल्फ़ के ममालिक में फंसे हुए हैं और उनकी अपनी हुकूमत से ये गुजारिश है कि उनको वहाँ से निकालने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। फ्रांसीसी सदर ने इस हवाले से ख़ुसूसी इक़दामात का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्रांस और खलीजी ममालिक के दरमियान स्पेशल चार्टर फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। इस वक्त हज़ारों लोग जो फ्रांस से खलीजी ममालिक का सफ़र करना चाहते थे, उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं या अपना सफ़र मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करके वो अगर सैर के लिए जाना चाहते हैं तो उन्होंने यूरोप के दूसरे ममालिक को इस पर तरजीह दी है। और इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक का सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं। ठीक है अतीक, आपका बेहद शुक्रिया। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, एकदम से टेबल टर्न हुई है। कभी सयाहत के लिए दुबई को सबसे ज़्यादा फेवरेट और फर्स्ट तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है। हनीफ रिज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। आप बेहद शुक्रिया हनीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त स्पेशली गल्फ़ की अगर मैं बात करूँ, जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। इतनी तादाद है फ़्लाइट्स की जो कि कैंसिल हुई है। वहाँ के लोग हज़ारों डॉलर्स देने को तैयार है कि हमें बस दुबई से या गल्फ़ से निकाल दिया जाए और हम अपने अपने ममालिक को, अगर कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, कोई फ्रांस से आया है, तो अपने अपने ममालिक को वापस चले जाएं। आपको आगे सूरत हाल, स्पेशली अगर मैं दुबई की बात करूँ, तो कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? क्या वाकई अब हम देखेंगे कि मलेशिया और थाईलैंड लोगों के लिए एक ऐसा प्लेस होगा जिसको वो डेस्टिनेशन जगह कहेंगे और कहेंगे कि हम अब यहाँ पर घूमने फिरने जाएँ? बहुत शुक्रिया जी, आपने दिया हमें इस पूरे सिलसिले में हमारी राय मालूम की आपने, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है जिसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम